아멘. 여러분, 오늘 또 저는 여러분들과 함께 설교에 집중하기 위해서 한 가지 질문을 떠올리고 싶습니다. 여러분들, 성경에 있는 인물들 중에 우리가 누구를 제일 닮았다고 생각하십니까? Who do you think is the to whom are we resembling to? Well, to whom are we very much like? To whom do we resemble to? 표현이 좀 제대로 안 됩니다. 누구라고 생각하세요? 야곱. 예. 역시 머리가 대단히 좋으신 분이 계셔요. 맞습니다. 예. 야곱입니다. 신약의 베드로고요. 그래서 이 야곱을 볼 때에 오늘 이 말씀은요, 정말 그의 생애에서는 가장 중요한 경험이고, 10절, 11절 설명하려고 첫 번째 대지를 잡아놨습니다만은 그 순간이 야곱에게 가장 비참한 순간이고, 그 이후에 하나님 만난 다음에 그의 삶이 가장 놀라운 순간이었습니다. 야곱은 여러 가지 의미에서 우리를 닮았습니다. 세상 모든 사람들이 그리스도인들이 그럴 수 있었겠습니다만은 특별히 우리 한국의 그리스도인들이 그런 것 같아요. 많이 기질이 같은 것 같아요. Well, I think Jacob is the best person to be resembled to us. Well, all the worldly Christians may be resembled, to him. But especially Korean Christians are very much resembled. So today's passage is really important, and the first step, as I am going to preach about, is verse 10 and 11. I believe in his life that situation was the most miserable time for his life. But after that, at the second part of preaching, I'm going to preach about the after meeting the Lord God, the Almighty. His life is totally changed into blessing, into positivism, and into great faith in the Lord. 여러분 그렇지 않습니까? 1절, 첫 번째 절, 두 번째 절, 10, 11절 보시면은요, 야곱이 도망을 쳐서 이 하란까지 가는데, 부엘세바에서 하란까지 약 한 700km, 800km 되지요. 그런데 한 곳에 이르러서는 이제 밤이 돼서 잠을 자려고 돌베개를 취했습니다. 그곳이 베델이라는 곳인데요, 약 한 85km쯤 돼요. 좀 달리해서 가는 분들도 계십니다만은 이곳은 사실은 제가 볼 때 주석가들이 많이 동의하고 있습니다만은 아침 새벽 일찍 도망쳐서 거기까지 85km 단숨에 달려온 거예요. 숨이 차도록. 왜? 이 형이 에서가 너무너무 화가 났기 때문에 평소에 죽여버리겠다고 입버릇처럼 말했기 때문에 행여 쫓아올까봐 정신없이 도망가가지고 밤이 깊어서 더 못 가니 거기에서 피곤한 몸을 누인 겁니다. Well, Jacob was escaping, not only fleeing, but also escaping from his elder brother Esau, because Esau was going to kill him. And Jacob, as you know, stealed the first son's blessing, which was supposed to be going to Esau. But Jacob, by deception, deceived his brother, his father, and even his God. And he deceived it, he got it, he got blessed by his father. And because of this, the first son Esau was very angry with him and was going to kill him. So at last, by guidance and encouragement of his parents, he decided to go to the 외삼촌's, uncle's house. It is almost 700 or 800 kilometers, but by one early morning, he ran from his Beersheba to the Bethel, about 85 kilometers. And at the moment he was going to sleep because very much tired. 그래서 그 순간이야말로 여러분들과 제가 만난 그런 환경과 좀 비교해 볼 필요가 있습니다. 야곱에게 있어서 모든 걸 다 뺏겼습니다. 도망칠 수밖에 없으니까 목숨을 구하기 위해서.
정말 이제 집에 있는 재산은 다 자연스럽게 형의 것이 돼버린 거예요. 부모님 이제 다시 언제 만날지 몰라요. 먼 길 정말 이제 뭐 대충 방향을 잡아서 가겠지만 정말 옛날에 무슨 뭐 내비게이션이 있습니까? 무슨 뭐 정말 아득하고 불안하고 불확실해요. 그런데 뭐 너무 정신없이 오다 보니까 피곤하죠. 그래서 누웠어요. 돌베개를 빼고 정말 나그네 중에 나그네로서 잠을 청하게 됐습니다. 그 순간이야말로 어쩌면 그의 생에서 가장 비참한 순간, 가장 절망적이고 가장 버림받고 가장 고독하고 가장 위험하고 모든 형용사를 동원해서 그의 miserable situation을 describe 할 수 있는 정말 기가 막힌 상황에 떨어졌어요. 아마 여러분들도 그렇게 가보신 분이 계신다면 저도 여기 오기 조금 전에 2008년 10월에 다시 성지를 갈 기회가 있었어요. 그래서 저와 집사람이 일행과 함께 베델이라는 곳에 가봤어요. 진짜 4천여 년이 지난 지금도요 얼마나 황량한지 몰라요. 아무것도 없어요. 진짜 아무것도 없어요. 그냥 뾰족뾰족 가시로 이루어진 그런 나무 이렇게 있고요. 우리 일행 중에 한 분이 참 유명한 목사님인데 최성훈 목사님, 그분이 자기가 한번 누워보겠다고 거기서 눕는데요 얼마나 비좁고 참 옹색한지 몰랐어요. He's on the way to his uncle's house to save his life. He started early in the morning and went over and over again to reach at Bethel. And at that night, he doesn't have any way to go more. So he cannot but sleep deeply. But at that situation, if you see it spiritually and even physically, you can tell that that was his most miserable time. No protection, no guarantee, no food may be enough, no assurance, no confidence to reach in safety to his uncle's house. And at night, anybody can attack him. They are robbers, of course. And even ferocious animals can attack him to take his life away. 정말 그렇게 위험하고 그렇게 불행하고 그렇게 참 정말 어느 거 하나 의지할 수 없는 그런 기가 막힌 상황이었어요. 영어로 이야기했습니다만 그때 강도들이 때를 지어 다녔습니다. 그리고 무서운 그런 들짐승들이 올 수도 있었습니다. 그런 위험한 순간, 그의 생애에서 어쩌면 가장 불행한 순간이었어요. 저는 그 말씀을요 우리 생활에 비교해보고 싶었습니다. 여러분들 지난 2020년 참 어려우셨죠. 어렵지 않다면 그 거짓말이죠. 어떻게 이런 일이 생길 수 있느냐 말이에요. 상상이나 했습니까? No, we have never imagined 2020, the pandemic. We have never thought of that. 정말 생각 못했어요. 근데 왔어요. 오니까 어떻게 돼요? 갑자기 수입이 줄어들어요. 갑자기 손님이 떨어져요. 갑자기 몸이 아파요. 우리 장로님 기도해 주셨습니다만 하나님의 기적 가운데 정말 여러분들도 기도하시고 저도 기도하고 정말 다 이겨서 망정이지 우리 중에 한 분이라도 먼저 가셨다고 생각해 보세요. 얼마나 이 자리가 참 쓸쓸하고 고통스러웠겠어요. 근데 그러지 않았어도 너무 힘들었어요. 제가 설교를 여러 가지로 생각하고 준비하는 중에 참 우리 믿음의 가족 중에 그런 분들이 계신 걸 제가 기억해냈어요. 이렇게 어려우시고 도대체 손님이 없잖아요. 그래서 가서 말이라도 하고 위로라도 하고 기도해드리고 해서 가면은요 이분이 몸이 좀 연약하시잖아요. 이렇게 걸어 나오시면서 이렇게 보니까는 이걸 어떻게 하지 도대체 손님은 자꾸 안 오고 몸은 불편하시고 연약하시고 참 마음이 무거웠습니다. 그래도 어떻게 해요? 기도하고 하나님께 맡기고 위로하고 격려하고 그런데요 지금 한 서너 달 전에 결국 문을 닫으시고 숨으셨는데 형제들한테도 연락 안 하시고 기도하기 때문에 곧 이제 연락이 되시리라고 믿지만은
그렇게까지 당신 삶에 대해서 부정적이고 아픔을 가지고 계십니다. 또 한 분은요, 그 어려움 중에 교통사고를 나셔가지고 지금도 이렇게 그 트라우마 때문에 아직 운전도 못하고 계세요. 여러분들 마음도 그러시지만 제 마음도 당연히 목회자니까 그렇죠. 마음이 쏟아져서 자주 간다고 갑니다. 만나면 그렇게 고맙고 반가울 수가 없어요. 기도해드리면 그렇게 간절하게 받으실 수가 없어요. 이런 상황에 우리가 떨어져 있었는데 그렇게 해가지고 해가 바뀌었는데 okay, now we have been in that terrible situation. You know, the income is going down and down and down again and again. And we became weaker and weaker. We have been, exposed to the greater danger of pandemic. Nobody can guarantee our health. In that situation, even though I, as a pastor, of course, I have to do it, I know. So I went to them, saw them, encouraged them, prayed for them. I don't know how much they were consoled and comforted. But anyway, of course, they were consoled and comforted. But compared to that of the Lord, it was just nothing, maybe. So, when I was preparing this sermon, that instance came coming to my mind. And I thought to myself, how miserable the year 2020 was. 여러분들 그렇게 해서 참 이런 일이 어떻게 이렇게 이루어지고 기가 막히다. 우리 앞으로 어떻게 될 거야? 이렇게 생각하시는 중에 우리가 2021년을 맞이했어요. 그래서 하나님의 섭리 가운데 제가 이 말씀을 선택했어요. 저는 전에도 이런 말씀을 제가 안 드린 거 아닙니다. 그런데 이 말씀을 자꾸 살펴보면 살펴볼수록 그 striking difference from the first two verses and to the last ones is really very much impressive and very much important. 정말 그래서 이제 야고보로서는 그 자리에 누워서 이제는 아무런 희망도 없고 아무런 장래도 없고 보장도 없고 위험하기 짝이 없고 자기가 무슨 자기 옷 되게 히브리 사람들은 겉옷을 가지고서 밤에 이불을 삼지 않습니까? 그리고 정말 그야말로 하늘을 지붕 삼고 누워서 허벌판에서 지내는데 아무런 대책이 없는데 그 순간에 잠이 들고 보니까 하나님께서 꿈을 꾸게 하셨는데 그 꿈에서요 사닥다리가 땅에서 시작해서 하늘까지 다 있어요. 그리고 거기에서 천사들이 하나님의 사자들이 오르락내리락하고 저 위에서 하나님이 나타나셨어요. 그래서 하나님 말씀하십니다. 나는 너의 조부 아브라함과 이삭의 하나님이다. 이 말씀을 들을 때 야곱이 기분이 어떠했겠습니까, 여러분? 아, 그렇습니까, 하나님? 저는 말로만 이제까지 들었고 아버지에게 하나님 어떻게 역사하셨다고 이야기 들었는데 그 하나님이십니까? 얼마나 친근감을 느꼈겠어요. All of a sudden in his dream, the ladder was, stood up from the bottom of the earth to reaching to the top of heaven. And then the angels of God was coming and going up, descending and ascending. And on the top of that ladder, Jehovah, the God, the Almighty, appeared and told him, Jacob, I am the God of your ancestors, your grandfather, Abraham and Isaac. I am him. I think that means you might have heard about me. I am he. I am coming to you. 여러분 그 순간이 얼마나 야곱이 기가 막혔겠어요. 상상하면서 설교를 드릴 필요가 있어. 오늘은 정말 중요한 날입니다. 그러면서 하나님 말씀하시기를 내가 이 땅을 너와 내 후손들에게 주겠다. 너는 절대 이곳에서 이렇게 정처 없이 누워가지고 낯선 땅에 있다고 해서 네가 스트레인저가 아니야. 너는 주인이야. 너는 주인이야. 이 땅이 네 거야. 네 자손 거야. 그리고 내가 내 후손을 티끌처럼 많게 할 거야. 티끌처럼. Like a dust of the earth.
그리고 네 후손들 때문에 모든 사람들이 다 복받게 될 거야. 뭐가 똑같아요? 아브라함 부르실 때 주신 말씀은 똑같아요. 아브라함 부르실 때. And God told him, okay, this land, this territory is belonged to you. That's yours and your descendants. And I'll make your descendants like dust of the earth. And because of your descendant posterity, all the people will be blessed. All of a sudden, he was not a stranger, but he was the Lord of that territory. He became a totally different person. 정말 달라진 거예요. 여러분들 그 말씀이 내 말씀이라고 생각하시면서 들으셔야 돼요. 한 가지 더 보장하셨는데 뭐라고 말씀하셨냐면 내가 너와 함께 하겠다. 내가 너와 함께 하겠다. 이 얼마나 전능하신 하나님이 주신 말씀. 그리고 내가 너를 이곳에 편안히 돌아오게 하겠다. 얼마나 소원했던 바입니까? 그리고 내가 너에게 약속한 바를 다 이루기까지 너를 절대로 떠나지 아니할 것이다. The Lord said, I'll be with you. I'll be with you. I am with you. And I make you to return in safety. And whatever I promised you until the promise could be happened, could be fulfilled, I'll leave you. 여러분들이 지금 그런 말씀 들으셨어요. 여러분들 새해가 어떻겠습니까? 그렇잖아요? 얼마나 놀랍습니까? 우리는 절대로 하나님이 야곱에게 주신 말씀이 우리에게 주신 것을 믿어야 되는 줄로 믿습니다. 하나님께서 함께 하십니다. 하나님께서 보장하십니다. 하나님께서 같이 가주십니다. 하나님이 약속하신 바가 어마어마합니다. All of a sudden he became the king of that territory. And because of his descendants, everybody can be blessed. And until this to be fulfilled, I'll never leave you and desert you. I'll be with you at any moment. The Lord Almighty says He is going to be with him at any moment, and He is going to make him come back to his hometown. 얼마나 놀라운 말씀이에요. 그 말씀이 바로 우리 거예요. 그래서 16절에 제가 이제 다음에 설교하려고 남겨놨습니다만은 거기에서 야곱이 뭐라고 그랬어요? 아니 세상에 여호와께서 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. And verse 16 he says, I was not aware of this fact that the Lord God, Jehovah is here with me. 여러분 어렵고 힘들어도 하나님이 함께 하시면 되는 거 아니에요? 하나님이 절대로 우리를 떠나시는 법이 없습니다. 우리 장로님 기도해 주신 대로입니다. 예수 그리스도께서는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시고 그의 약속은 절대로 지켜지지 않는 법이 없습니다. 그래서 여러분들과 저의 생활에 한번 잠깐 적용해 보고 싶습니다. 하나님 우리를 부르실 때 뭐라 그러셨어요? 이 땅이 너와 너의 후손들의 것이다. 맞죠? Spiritually saying, and if we are speaking about the gospel, we are ordered to do so. Yes, we are the Lord of this earth. We are the Lord of this nation. So are our descendants, posterity. They are the Lords of this nation. 그렇잖아요. 성경적으로 복음적으로 볼 때 하나님이 우리를 선택하셔서 우리에게 그 책임을 맡기셨어요. 그래서 우리가 주인이에요. 우리가 전하고 예수님을 소개시키고 예수님을 믿게 하고, 물론 믿게 하는 건 하나님이시지만 우리가 하면 그 사람들이 살아날 거고, 그러지 않으면 그 사람들 죽어요. All of a sudden we became the Lord of this earth. 그렇잖아요. 그리고 하나님이 그 일을 너무 소중하게 여기시기 때문에 우리가 그 일을 이루기까지 우리를 계속 따라다니면서 우리를 보호하시고 은혜 주시고 함께 하실 거예요. 그렇지 않습니까? 놀라운 약속. 여러분들 이미 다 마음에 새기셨겠지만은 이 사다리라고 하는 것은 물론 다른 번역에 의하면 무슨 stairs 그렇게 번역했어요. 계단일 거다. 계단이 됐든 사다리가 됐든
이것은 무엇을 상징해요? 예수 그리스도의 십자가를 상징하는 거예요, 사실은. 그래서 이 말씀이 더 의미가 있는 거예요. As you know, this letter signifies the cross of Jesus Christ our Lord, the Savior. Okay, from the bottom to the top. From the bottom of this earth, everything is miserable, terrible, disgustful, dirty. Nothing can be expected. But when it goes up to heaven, what is there? Everything you can expect is there. Happiness, forgiveness, peace, joy, fellowship, love, the eternal life, staying with the Lord our God Almighty, everlastingly, by whom the Lord Jesus Christ, who died for you and me on the cross. He was crucified for your sin and mine to pay it back and save us to be children of the Lord, God the Father Almighty. Okay? 그래서 이제 그 사실을 가지고 우리가 생각을 해보면, 다시 말씀드리지만 지난해에 우리가 꼭 그랬던 것도 아니지만 하나님을 만나기 전에, 구체적으로 생각하기 전에, 구체적으로 그분 하나 되기 전에는 우리가 소외되었고 버려졌고 질병이 있고 가난이 있고 저주가 있고 멸망이 있고 지옥에 있었을지 모르지만 하나님께서 나와 함께 하시니까 모든 게 달라져서 위로가 되고 치유가 되고 해결이 되고 만족이 되고 영생이 된단 말이에요. 이 사실을 여러분들이 마음속에 깊이 생각하고 받아들이고 체험하고 그 말씀대로 사시게 됐어요. 지난해 질병과 사업부진과 여러 가지 참 고통스럽고 어려웠습니다. 그러나 그런데도 불구하고 한 가지 분명히 체험하고 깨닫고 더 확실하게 된 건 뭐냐면요, 사시사처럼 변하지 않더라고요. 저는 농사하는 사람이기 때문에 굉장히 민감합니다. 비가 오면 그렇게 기분 좋을 수가 없어요. 여러분들 농사 좋아하시죠? 정확하게 봄이 오고 정확하게 여름이 오고 정확하게 가을이 오고 정확하게 겨울이 오더라고요. 이거 놀랄 일 아니에요, 사실은. 세상이 달라졌으면 가을이 좀 늦게 와서 갑자기 여름이 또 오든지 그래야 될 거 아니에요. But God's providence and His handling the sphere of the earth can never be changed. 절대로 변하지 않아요. 변하지 않아요. 오늘 1월 3일 저는 하루 좀 먼저 오늘의 양식을 읽는 경향이 있습니다. 오늘 거 하고요, 내일 거 얼마나 좋은지 몰라요. 뭐 크게 하나님이 전능하시고 막 세계를 다스리시고 우리를 막 이 땅의 주인 삼으시고 우리 자녀들이 막 다 세상에 다 퍼지고 그리고 우리 자녀들 때문에 자녀들 때문에 세상에 다 복받고 너무 크죠, 그림이. 그런데 그 하나님이 나와 함께하는 생활에서의 구체적인 삶, 그것이 오늘 장로님 참 다른 데도 잘하시지만 정말 새해 첫날 얼마나 기도 우리 대표에서 잘해주셨어요. 네. 구체적인 삶에서 하나님이 함께 하시고 나와 같이 계시고 내 몸을 통해서 예수 그리스도의 삶을 살게 해주시는 그 하나님께 내가 모든 걸 맡기면 하나님이 그렇게 되게 해주신단 말이에요. 그래서 오늘 거 오늘의 양식 여러분들 읽으셨겠습니다만은 오늘의 양식을 보면은요, 우리가 너무 성질이 급해가지고 하나님의 섭리와 하나님의 인도하심을 따라서 하지 아니하고 내가 목표 세워놓고 막 하나님을 닥다리 막 들들 볶아요. 하나님 이거 이때까지 꼭 해주셔야 됩니다. 알았죠? 알았죠? 기도는 그렇게 하는 게 아니죠. 하나님의 뜻이 무엇입니까? 하나님 원하시는 바가 무엇입니까? 내가 어떻게 하나님을 순종할 수 있습니까? 내가 어떻게 하나님과 함께 할 수 있습니까? 라고 기도하는 것이 바로 진짜 기도예요. 뭐 어쨌든 간에 그러니까 오늘 양식으로 이게 교훈을 주잖아요. 그게 아니라 우리가 생각하는 것처럼 예수님이 이렇게 느린 분이 아니라는 거예요. 나사로가 죽었는데 며칠씩 계시다 오는 이유는 예수님의 정확한 때에 오셨다는 거예요. 그렇지 않습니까? 그것을 노래 부른 그 미국인 형제 자매들 부른 찬송을 제가 여러분들에게 보내드린 것 같기도 해요. 예. He came at the right time. 그 여자분 솔로이스트가 그렇게 부르는데 참 감동되더라고요.
오늘 건 또 뭐예요? 오늘 거는요, 내가 어느 모임에서 어떤 자매가 이 형제님을 만났는데 많이 봤다고 그러면서 아는 줄 알았는데 도무지 모르겠는데, 그래 나중에 조용한 시간이 돼서 말을 들어보니까 내가 당신하고 같이 차를 타고 출근하는데 당신 하얀 차 타고 다녔지 하고, 내가 옆에서 보니까 당신은 늘 찬송하고 있더라고. 찬송하고 있더라고. 여러분들 그렇게 살고 계시죠? Remember the message of today of daily bread for tomorrow. That is very much related to our daily life every moment. Okay, so that is very much related to our daily life. Please read it. That the Lord's providence and His fulfillment is never late. Even though it is contrary to our expectation, no, it is not late. It is at the right time. The message for tomorrow is that a young man met a lady, they are spiritual acquaintance, should be saying, even though he did not recognize her. But after meeting her and shared conversation, he came to know that she saw him praising the Lord when he was on the way to work. He was always praising the Lord. Why? Because Jesus with him. Jesus knows his problem. Jesus listens to his prayer. Jesus fulfills whatever he asks the Lord. That is why he was full of joy and praising the Lord on his way to work. 그래서 오늘 마지막으로 제가 찬송을 제가 선택하고 그분에 대해서 잠깐 이야기하고 같이 열어놓고 가사를 생각하면서 불러봤으면 좋겠어요. 우리 한국 사람들이 제일 좋아하는 찬송이 어쩌면 이것일지도 몰라요. 나의 갈 길 다가도록 예수 인도하시니 내 주 안에 있는 긍휼 어찌 의심하리요. 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네. 무슨 일을 만나는지 만사형통하리라. 사실은 제가 이 영어를 다시 봤는데요. 만사형통 우리식 표현. 어찌됐든 간에 누가 지은 거 아시죠? 지금부터 145년 전에, 거의 150년 전에 앞을 보지 못하시는 페니 제인 크로스비 wrote it. 그분이 썼습니다. 그 가사를. 여러분들 그분의 입장을 이해해 보시려면요, 눈을 감고 아니면은 이 띠를 묶어서 1시간만 지나보세요. 시력을 잃어버리는 게 얼마나 힘든 것이고 비참한 것인가 아실 거예요. 근데 그분은 1시간이 아니에요. 하루가 아니에요. 한 달, 1년이 아니에요. 일생 소경으로 시각장애자로 살면서 하나님을 만났기 때문에 그가 그 감격을 하나님이 그와 함께 하시고 하나님이 그를 돌봐주시고 하나님이 그를 세밀하게 보살피신다는 그 감격 때문에 많은 찬송시를 썼는데, 참 죄송합니다 이렇게 표현해서, 부를 만한 찬송, 마음의 깊이와 닿는 찬송들을 보면은 되게 그분이 지었어요. 장애인이 지었어요. 그날도 하나님이 그를 돌봐주시는 것을 체험하면서 감격으로 찬양하고 찬양시를 수없이 썼던 그에게 6,000개가 썼다고 그러잖아요, 일생. 그날 그에게 급한 필요가 생겨서 5불이 필요했습니다. 물론 그때 당시 5불이니까 꽤 많은 돈이겠죠. 50불 내지 100불쯤 되겠죠. 어쨌든 다시 기도합니다. 하나님, 제 삶을 아시죠? 저 5불 필요해요. 좀 주셔야 되지 않겠습니까? 근데 하나님이요, 정확하게 주시고. 어떤 신앙 좋은 분이 그 앞을 지나가다가 유명한 찬송시 작시하신 분의 집이라는 거 알고 들어와서 너무 감사해서 인사하고 감사를 표현하고 나가시면서 손에다가 뭘 쥐어주고 가셨어요. 얼마였게요? 정확하게 5불이었어요. 과거에도 역사하셔서 틀림없이 변함없이 한결같이 자기의 생애를 이끌어 주셨는데 어떻게 그 순간에 그 사람의 마음을 감동시켜서 들어오게 하시고 내 필요를 채워주게 하시냐 말이에요.
하나님은 우주의 하나님이시고 세상 모든 것을 다스리는 알지만은 어떻게 그러실 수가 있냐는 거예요. 그래서 그가 고백하기를, 내가 이제까지도 그랬지만 앞으로도 나는 나의 갈 길 다 가도록 예수 인도하시니. 그가 어려움이 없었던 거 아니에요. 2절 보시면은요, 어려운 일 당할 때도 족하는 애 주시네. 나는 심히 고단하고 영혼 매우 가라나 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네. 어려움이 없었던 사람들은 아무도 없어요, 여러분, 이 세상에. 그런데 하나님이 함께 하시고 이길 수 있는 믿음을 주시고 기도하게 하시고 신앙을 성장시켜 주시고 극구하고 찬양을 다시 하게 해주신단 말이에요. 여러분들 정말 올 새해 첫 주 너무너무 중요합니다, 여러분. 과거의 야곱을 생각하시고 하나님만 다음의 야곱을 생각해 보십시오. 야곱에게 있어 이처럼 복되고 이처럼 은혜되고 이처럼 강력하고 이처럼 그의 생애를 변화시키는 그런 경험이 어디 있습니까? 그렇기 때문에 만나주신 그 하나님, 약속해 주신 그 하나님 믿고 정말 당당하게 간 거예요. 여러분들 그런 눈으로 한번 성경을 계속 그 이유를 읽어보십시오. 그 확신이 없었으면은 그렇게 당당하게 요셉촌에 가가지고 그렇게 이 품삯을 10번이나 변경당하면서까지 그렇게 당당하게 끈기를 가지고 믿음으로 그의 생애를 이끌어 나갈 수 없잖아요. 그가 오늘 이 사건 이후에 얼마나 달라진 삶을 사는지 모릅니다. 여러분, 지금도 작년에 가졌던 어려움과 문제와 걱정 다 있어요. 저 오죽하면 우리 교우님들의 어려운 문제를 대표적으로 제가 소개하겠어요. 우리가 정도의 차이는 있을지 몰라도 다 어려워요. 그런데 하나 분명히 믿지 않는 분들과 다른 예인데 그건 뭐예요? 하나님이 나와 함께 하신다. 그리고 그 하나님이 나에게 놀라운 비전을 주신다는 거예요. 그래서 제가 이 떼지를 이렇게 잡았지 않습니까? 상황은 우리를 매우 피곤케 한다. 우리 자신만 생각하면 매우 피곤해요. That makes us very tired and very miserable. 그렇지만 비전은 우리를 행복하게 한다. But the vision from God makes us happy. 시험과 어려움 극복할 수 있고 그 가운데서 하나님의 위대하심을 더 체험할 수 있으니 감사하고 새로운 삶을 살 수 있다. 여러분들 하나님께서 야곱에게 주신 음성을 여러분들의 음성으로 들으시기를 축원합니다. 그 약속이 여러분들의 것이 되시기를 축원합니다. 그것이 잘 이루어지게 되시기를 축원합니다. 그래서 고모도 당당하게 사시기를 축원합니다. 하나님 급하십니다. 우리 필요하십니다. 복음의 역군으로서 정말 우리 할 일이 많습니다. 진짜 그렇습니다. 그걸 위해서 작년에도 기도하셨지만 더 열심히 기도합시다. 그리고 나갑시다. 왠지 하나님께서 하나님의 섭리 가운데에 금년의 첫 주부터 우리의 마음을 감동시키시고 전도하게 만드셔요. 오늘도 제가 사실은 저희 옆집 두 가정을 지난 주간에 실컷 약속을 받아냈어요. 너희들 오늘 첫 주니까 꼭 우리 교회 와라. 내가 그리고 예배 드리고 점심 사주고 그리고 너희들 교회 온두라스 교회 내가 2시에 소개해줄게. 다 약속했더니 다 어디로 갔어요. 그래도 포기하지 않습니다. 포기할 필요 없어요. 하나님이 하시면 되는 거죠. Don't forget that the Lord appeared to Jacob, but at the same time, He did to you, and He promised to you, and He gave you a great vision. And He said, "I'll leave you until my promise and my vision can be fulfilled by you through me." Let us pray. pray 하시기 전에요. 제가 말씀드린 대로 이것 좀 읽고 같이 기도하십시다. 384장 한번 펴주세요. 384장. Why don't you open 384? 정말 이 설명 조금 더 하고 찬송 부를 때 좀 정말로 간절히 한번 온 믿음으로 불러봤으면 좋겠어요. 같이 우선 읽읍시다. 천천히 따라 같이 읽읍시다. Please read slowly, remembering the meaning of
패시지. 오케이. 1절 읽읍시다. 시작하시죠. 나의 갈 길 다가도록 예수 인도하시니 내 주 안에 있는 긍휼 어찌 의심하리요. 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네. 무슨 일을 만나든지 만사형통하리라. 무슨 일을 만나든지 만사형통하리라. In English please. Okay. All the way my Savior leads me. What have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know whatever before me, Jesus doeth all things well. For I know whatever before me, Jesus doeth all things well. 2절 하십시다. 나의 갈 길 다가도록 예수 인도하시니 어려운 일 당한데도 족한 은혜 주시네. 나는 심히 고난하고 영혼 매우 가라나 나의 앞에 반석에서 샘물나게 하시네. 나의 앞에 반석에서 샘물나게 하시네. 영어 같이 읽어보십시다. All the way my Savior leads me, cheers each winding path I tread, gives me grace for every trial, feeds me with the living bread, though my weary steps may falter, and my soul athirst may be, gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. Gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. 3절이요. 나의 갈 길 다가도록 예수 인도하시니 그의 사랑 어찌 큰지 말로 할 수 없도다. 성령 감화 받은 영혼 하늘나라 갈 때에 영영 부를 나의 찬송 예수 인도하셨네. 영영 부를 나의 찬송 예수 인도하셨네. All the way my Savior leads me. All the fullness of His love. Perfect rest to me is promised in my Father's house above. When my spirit clothed immortal wings its flight to realms of day. This my song through endless ages. Jesus led me all the way. This my song through endless ages. Jesus led me all the way. 여러분들 이 찬송할 때 보지 말고 저 띄워주셨네요. 꺼버리시고. 미안해요. 자, 눈 감고 한번 불러보시죠. 눈 감고 기도하는 거. 하나님, 금년 한 해 제가 이 찬송대로 살겠습니다. 우리에게 주신 거 믿습니다. 한번 그대로 살아보랍니다. 여러분들 한번 찬송 부르시면서 신년 감사금 준비해 주셔서 하시죠. 예.